तेरे कवन कवन गुण कह कह गामा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन नाम साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा बरन नाम साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग परम सत्कार योग, चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र। ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु, महान सतगुरु अष्टम बलबीरा अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहब जी दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सदके गुरु तुहाडे तो महान अस्थान तक पुज गए हो, जे पुज गए हो तो कुछ प्राप्त भी कर लो। प्राप्त की करना है, केवल पदार्थ या परमार्थ भी। जे केवल पदार्थ ही मंग के चले गए तो फिर वो पदार्थ जिहड़े ने वो दुखां दा कारण बनते ने, वो रोग बन जाते ने। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना। की होया जे सोहणे महल मंग लै, पर जे वासा ही सप्पां विच होया ते लाभ की होया। बड़े ध्यान नाल गल नूं पकड़ियो। बेशक सुणदियां कई बारी दुख हुंदा है, माँ बाप कई बारी इतना दुखी हो जाते ने कि इत्थे तक भी कह दिंदे ने, संपोला ये सप किस तरह घर दे च पैदा हो गया, इनू ते जमदियां ही मैं मार दिंदी ते चंगा सी। या बाप कहंदा जमदियां ही मार दिंदा ते चंगा सी। कारण की कि उन्हां बच्चियां लई केवल पदार्थ मंगे, परमार्थ ते मंगिया ही नहीं। उन्हां लई हर एक सुख दा साधन मंगिया, गड्डियां मंगियां, सोहणे मकान मंगे, कारोबार मंगे, दुकानां मंगियां, कीमती मोबाइल फोन मंगे, लैपटॉप मंगे, बड़ा कुछ मंगिया। हर सुख दा साधन मेरे बच्चे कोल होवे, पर इस सुखां दा साधन किते दुखां दा कारण ना बन जाण, वो नहीं सोचिया। जो सोच हुंदी ते बच्चे लई गुरसिੱਖੀ जीवन, नितनेमी जीवन, नाम बाणी दा प्यार जरूर मंगदे। ते जिस बच्चे कोल गुरसिੱਖੀ जीवन होवेगा, नितनेमी जीवन होवेगा, जिसनों नाम नाल वाहिगुरु दे बाणी नाल प्यार होवेगा, जो गुरु दा ते वाहिगुरु दा सत्कार करेगा, याद रखियो माँ बाप दा कदी निरादर नहीं करेगा, वो माँ बाप दा भी सत्कार करेगा। ते जे पुज गए हो इस महान स्थान तक, केवल पदार्थ मंग के ना जाओ,
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਗਹੀਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਅਭਾਗੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ, ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਟਰੱਕ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਵਤ ਹੈ। ਮਹਾਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨਹਟਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੇ ਭਟਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬਸ ਇਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਥੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਦ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਮ ਐਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ ਕਿ ਡਿੱਗ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਕਈ ਵੀਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ
शब्द दे गुलाम बनना है, असी गुरु दे बचनां ने गुलाम बनना है। मुल खरीदी लाला गोला गुर की बचनी, हाट बिकाना जित लाया तित लागा। गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं कि मैं तो मुल खरीदिया होया गुलाम हाँ, ते सतगुरु विके किस तरह हो? कोई दौलत लई, हीरे जवाहरात लई, पैसे लै? कहते नहीं, गुरु दे बचना करके विक गया। इतने कीमती ने गुरु दे बचन, ते असी ते एवें ही गवा दिंदे हां। असी ते 15 मिनट बैठ के गुरु दे बचन लेना ही नहीं चाहते। थोड़ी बेनती करिए दे दे, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देता है, मोल किए ते दमकन परत भंडार जी। कहते गुरु के सिक्का हीरा वेख्या, ਉਹਨੂੰ तली ते धर लो, कई बार छोटा जा प्रतीत होंदा, पर ऐसे ऐसे कीमती हीरे ने कि जे जोहरी कोल जाके मुल पवे ते दमड़ियां नाल पैसे नाल घर भर जांदा है। जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार, कछु आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी। गुरु के सिक्खा हुंडी वेखी है, पहला पहला हुंडी करवाई जाती सी भी इस शहर 5-10 लाख रुपए दे दिते, उन्हें एक कागज़ का रोका लिख के दे दिता, दूजे शहर जाके शाहूकार नूं विखाया तो उन्हें उतना पैसा दे दिता। राह विच लुटे पुट्टे जाण दा कोई डर ही नहीं है। उन्होंने भावें जेब विच पा लो, भावें बन लो, उहदा की भार है। अज दे टाइम में ट्रैवल चैक या कोई ड्राफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ां, क्रेडिट कार्ड होंदे ने, की भार है उहदा? पर कहते हो केवल कागज़ का टोटा नहीं है। जे तुसी दूजे देश चले गए हो, दूजे शहर चले गए हो, तुसी किसी दे मोहताज नहीं हो। उहदे राही तुहानूं इतनी बरकत मिलती है कि तुसी अपना समा बहुत सोहना गुजार के आ जाते हो। कहते जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोहते करे विविध बिथार जी। कहते गुरु के सिक्खा बोहड़ का दरख्त वेख्या, सब तो वड्डा दरख्त यह हुंदा है, सब तो वड्डा फैलाव इहदा हुंदा है, पर इहदा बीज वेखोगे बहुत बरीक। जे किसी ने वेख्या ना होवे ना तो उन्हें पता भी नहीं होवेगा इहदे विच एडा वड्डा दरख्त लुकिया होया है। पर जब उन्हें बीजिया जाता है तो इन्नी वड्डी बरकत मिलती है। 3 एग्जाम्पल दे के ते दस्या गुरु दे बचन की ने। तैसे गुर बचन संचन सिखन में जानिए महात्म गए हरद्वार जी। गुरु के सिखा ये जिहड़े बचन कथा राही सुन रहा है ना, ये छोटी मोटी गल नहीं है। ये गुरु दे बचना च इतनी बरकत है कि इत्थे ते तैनूं सुख दिंदे ने, तेरे बच्चिआं नूं चंगा राह विखांदे ने, सुख दिंदे ने। पर इहदा वड्डा महात्म गए हरद्वार जी, हरि दे द्वार, परमात्मा वाहिगुरू जी दे दर ते तुहानूं पता लगदा है जद उत्थे तुहानूं आदर दिता जांदा है, इज्जत दिती जाती है। नानक धर्म ऐसे चवह की तो भवन पुनीत, उत्थे कहा जाता है कि तेरे आउण नाल ये घर पवित्र हो गया, रब दा दर भी पवित्र हो गया, क्योंकि तू गुरु दे बचनां दी दौलत इकट्ठी करके ले आया है। आओ गुरु दे बचनां नाल जुड़िए। अज दा सबजैक्ट ते गुरु दा हर रोज़ ही बहुत प्यारा है, पर अज जे कुछ मिनट सुन के जाओगे तो अंदरों बहुत शर्मसार हो के जाओगे। तो हमेशा ही जिहड़े सुनते ने हर रोज़ ही अंदर तक अमृत नाल भिज जाते ने। करो कृपा, मन जे किते भटक रहा है, मन नूं शब्द राही ब्रेक मारो ते आवाज़ मारो, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, ते गज के उचारण करो सतनाम श्री। एक बारी फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां। गौड़ी राग ग्वारेरी एक किस्म है राग दी, ते महला पंजवां साहिब गुरु अर्जन देव साहब जी का पावन शब्द है। साहिब कहते गुर प्रसाद नाम मन लागा। गुर प्रसाद, प्रसाद का अर्थ की है? एक होंदा प्रसाद, एक प्रसाद। गल करनी पैंदी है, रिपीट होंदी, पकड़ च आ जाती है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। जिस तरह आप कहते एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरू, मिलता किस तरह है? सतगुर प्रसाद, सतगुरु की कृपा सदका ये मिलता है, जो इस वेले तुहानू मिल रहा है। तो एक है प्रसाद, वो शब्द भी इत्थों ही बनया है।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘृणा ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੀਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਦਾ ਵਿਛਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਓਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਓਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ ਭਿਖਾਰੀ, ਦੀਨ ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੇ ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰ ਆਸਾ ਕੇ ਬਿਡਾਰ, ਸਵਾਨ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਤੋਰ ਟੂਕਤਾ ਡਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਸੋਟਾ ਡੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਰਕੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਕੁੱਤਾ ਕੂਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕੂਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ, ਉੱਠੇ ਨਾ,
हथ जोड़े ने ते बैठे रहे। सतगुरु आप उठे ते जाके जद बाहों पकड़ के उठा लिया ना, ते भाई साहब जी दी भुब्बां निकल गईयां। रोंदियां कहंदे ने, सतगुरु मैं कल वेख्या वो कुकर आया सी, वो आस करके बैठा सी, ते तुसी एक टुकड़ा तोड़ के उहदी झोली च पा दिता। नंद लाल भी ते तुहाडे दर दा कुकर है, कुत्ता है। मैं सोचा कि कृपा रूपी टुकड़ा मेरी झोली च भी पै जाएगा, पर मैं इहो जा भागा कि मेरी झोली च एक कृपा रूपी टुकड़ा ना पिया। सतगुरु ने पता है घुट छाती नाल ला के कहा, नंद लाल तो हमरो दाता। भाई साहब किथे तुसी कृपा रूपी टुकड़े की गल करदे हो? तुहाडे हिस्से ते गुरु नानक दे दरबार दी बेअंत कृपा आई है। तुसी ते सगों कृपा वंडण वाले हो, तुसी ते मेरे दाते हो, वो दाता वंडदे हो अगे। इनू अतकथनी ना जानना। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी की प्रमाणित बाणी कहती है, लाल सग, सग कहा जाता कुत्ते नू, लाल सग गुलाम गुरु गोविंद सिंह। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के दर दा कुत्ता कुकर हाँ, गुलाम हाँ। हुण तो मैनू नहीं पता, जगह नहीं वेखी, पर कोई 20-25 साल पहला दास ने आनंदपुर साहब किले दे उपर एक जगह वेखी सी, जिथे वो लिख के लाया होया सी। ऐसी गल सी कि भी इत्थों थल्ले साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ना प्रशादियां दे टुकड़े तोड़ के सटदे सन, पंछियां लई, कुकरां लई। ते भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी अपने अंदर नूं निमरता विच लियाउण लई कि मैं गुरु घर दा कुकर हाँ, उथों वो टुकड़े चुन के खांदे सी। निमरता होवे ना ते की कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता, पर कृपा लैनी भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी वर्गों चाहिए है। आए हो ना, कितने भागा वाले हो, इस शब्द की विचार सुन रहे हो, गुरु दरबार आए हो। पता भाई साहब भाई गुरदास साहब जी तुहाडे तो किस तरह कुर्बान जाते हैं। कहते नख सिस लो सगल अंग, रोम रोम कर काट काट सिखन कै चरण पै वारी है। कहते मेरे पैर दे नाखून तो लैके सिर तक सारे अंगां नूं छोटे छोटे टोटे कर लिया जावे। नक सिस लो सगल अंग, रोम रोम कर काट काट सिखन कै चरण पै वारी है। उन्हां सिखां दे चरनां तो वारदे हां जो गुरु दरबार वल तुर के आउंदे ने। ते फिर अगली गल पता की कहते ने, अगन चलाए फुन पीसन पीसाए, ताहे लै उडै पवन होए अनक प्रकार ही है। कहते वो जिहड़े टोटे ने उन्हां नूं अग विच साड़ लिया जावे, वो सुआह बन जाण, ते वो बनी हुई सुआह नूं हवा नाना प्रकार दी तुरे ते उड़ा उड़ा के उथे उथे लै जावे जिथों जिथों गुरु की संगत गुरु के सिख तुर के गुरुद्वारे वल जाते ने। जत कत सिख पग धरे गुरपंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में पसम को डारी है। मेरे शरीर दी राख नूं उथे उथे वो हवा ले जावे, तह पद पादक चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतित उधारी है। उन्हां दे चरनां विच मेरी सुरत टिकी रवे, ते दया दे घर मालक वाहिगुरु मेरे वर्गे पापी दा पार उतारा हो जाएगा। देखो ये प्यार, ये अंदर दी उडारी किहो जी है। जद पसम शरीर दे सुआह दी गल आई तो कृपा किस तरह भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने लई है, गल चेते आ गई। कहते एक दिन ना भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने केशी इशनान किया, ते आनंदपुर साहब के किले ते ना केस पए हरे करते सन, भाव की सुखा रहे सन। ते केस सुखांदिया हवा तुर रही सी, ते भाई साहब दे अंदर ने उडारी मारी,
प्यार च भिज के हवा नूं आवाज़ मारी। प्यार गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नाल। ऐ हवा अमन तू रुक, मैनू तेरे नाल गल करनी है। हवा कहती मेरा रुकना सुभाव नहीं है। कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी का सिख हाँ। कहते सदके तेरे तो तेरी गल मैं सुनांगी, तू बोल। ते भाई साहब जी ने पता की कहा कि ऐ हवा ऐ पवन तेरा एक सुभाव है, जद ना कोई मर जाता है उन्होंने साड़िया जाता है तो वो मड़ी की राख नूं तू उड़ा के लै जाती है तो जगह जगह रोलदी है, कईयां दे दर ते कईयां दे पैरां च रोलदी है। पर मेरी एक पुकार सुन, जद नंद लाल गुजर जावे ओदा संस्कार होवे ते ओदे शरीर दी स्वाह नूं तू उड़ा के होर किते ना लै जावीं, ओनू गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी दे चरनां ते ही लैके जावीं। क्योंकि मैं मर गया तो बाद भी सतगुरु जी दे चरनां तो विछड़ना नहीं चाहुंदा, मैं किसी होर दा नहीं होना चाहुंदा। बचन कीता मब्बर है बाद खाकम दुश्मनन सरजनश कुनद के हरजाई अस्त। मैनू लोग कहणगे हरजाई बेवफा हो गया, जींदियां जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का हो के रहा तो मर गया तो पिछों ये जगह जगह भटकदा फिरदे आ। पंजाबी तर्जमा किया गया इहदा, गुरु दरों ना चुक लै जावी मेरी खाक हवाए, नहीं तो लोकी देणगे ताने इन्हें थां थां ने लगाए, इन्हें थां थां ने लगाए। कहते गुरु दे दर तो होर किते ना लै जावी। सत संगत जी साडे विचों बहुते लोग ऐसा भी करते हैं, आउंदे ने मत्था टेकण गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, हुक्म होया सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। पर कोई मड़ियां मसाणा ते कोई मजारां ते पंजाब ते लुटिया पटिया गया है, पीर बाबियां ते पता नहीं कित्थे कित्थे भटकदे फिरदे ने लोग। सुख के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की, जगह जगह भटकदा फिर रहे हैं, गुरु दा नहीं होके रहिंदा। दास अक्सर बेनती करता हुंदा है कि गुरु ग्रंथ साहब जी सीधा राह ने तुहानूं याद दिवाउण लई अक्सर कहना, जिद्दां एक्सप्रेस वे बन गए ने ना 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, बंदा बेफिक्र तुरिया चला जाता, परवाही नहीं कोई। पर जे अचानक कोई चौराहा दोराहा तराहा आ जाए सुचेत होना पैंदा है, रस्ता सोच के चुन के तुरना पैंदा है। जे गलत राहे पै गए तो फिर दुखां च पै जावांगे, वक़्त भी खराब होवेगा, मंजिल भी गुआच जाएगी। साडा सीधा राह ने गुरु ग्रंथ साहब जी। बेनती करते हैं एक साखी एक सिक्ख्या रोज़ अपने बच्चों को सुनाया करो, ये 5-6 मिनट लाया करो। एक दिन दास ने कथा विच इत्थों भी कह दिता सी ते सीसगंज साहब तो भी मातावां भैणां नूं कि पहला दादियां साखी सुणाउंदियां सन, तो मैनू कुछ भैणां दे फोन आ गए तो बुजुर्ग दो उन्होंने भी फोन किए सियाणे, कहते ज्ञानी जी कित्थे कर पाणगियां मावां, ये तो उलझियां ही हुई ने अजकल दियां। बच्चे आणगे पढ़ के ते लंच वेले उन्होंने टीवी ला देणगे या टैब ते कुछ ला के दे देणगे कार्टून या कुछ होर, ये तुसी ही उपराला करो। उन्होंने दास नूं कहा कि एक साखी ते सिक्ख्या रोज़ तुसी 5-6 मिनट दी पाओ, तो वो जो आरंभ किया हुण तुसी हैरान होगे, इतने लोग सुन रहे ने। तुसी ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा हैडगंथी सीसगंज साहब पाओ तो यूट्यूब चैनल ते तुहानूं साखी ते सिक्ख्या रोज़ मिल जाएगी। जद बच्चा आया है खाना खा रहा है उन्होंने लगा के दे दिओ, उन्होंने हुणे तो छोटे बच्चे नूं 5-6 साल दे 8 साल 10 साल के बच्चे नूं आदत पै जाएगी। जिस दिन तुसी नहीं सुनाओगे ना वो कहेगा मैनू वो कहानी सुनाओ, मैनू वो साकी कथा सुनाओ। तुहाडे बच्चे दी सांझ धरू भगत नाल पै जाएगी, प्रहलाद भगत नाल पै जाएगी। राम जपो जी ऐसे ऐसे धरू प्रहलाद जपिओ हर जैसे, बच्चे नूं पता लगेगा धरू भगत की है।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, MBA ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰੂ ਤਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਨ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਤਾਨ ਪੱਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਔਲਾਦ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧਰੂ, ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਮਤਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਐ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ? ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ? ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ? ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਹੋਵਨ ਸਭ ਮੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਲੜਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਬਾਰੇ। ਹੋਲੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਸੋਢੀ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਓ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ।
ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ? ਕਈ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਖ ਜੋ ਹੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਜੇ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਜਾਗੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀ। ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਿੰਦਰ। ਜੋ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ, ਵੀਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ 91 ਤੋਂ 10 ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆਵੇ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 4-6 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੈਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਪਰਾਏ ਤਨ ਉੱਤੇ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਣੀ ਪਰਾਏ ਧਨ ਉੱਤੇ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲੈ। ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਲਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ, ਨੇਤਰ ਪਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਰਾਰਥ ਕਾਜਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲਓ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਤੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨੰਗੇ 'ਚ ਕੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀ ਹੈ, ਮਤ ਸ਼ੌ ਦੇਖਾਂ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ। ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਸੋਵੋ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਸੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਸੋ ਰਾਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਜੁਨੈਦ, ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਵਾਨ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜ ਹਕੀਮ, ਰਾਜ ਵੈਦ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਨਿੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਾ ਮਾਰੀ, ਚੀਖ ਮਾਰੀ। ਜੋ ਹੀ ਮਾਰੀ ਧਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜੋ ਨਿੰਦਰ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਜਦ ਹੱਸ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਧਾ ਮਾਰੀ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ 1 ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ ਗਿਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ। ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੱਧ ਸੁਖ ਰੈਣੜੀਏ, ਘੱਟ ਤੁਖ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਪ੍ਰਿਏ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੱਧ ਜਾ, ਵੱਧਦੀ ਰਹਿ, ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਰੈਣੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਬਸ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਨਿੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ, ਤੇ ਜਾਗੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ, ਵੈਸੇ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤੇ ਔਗੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ, ਉੱਚੀ ਸੁਮਤ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਕਦ ਬਣੇਗੀ? ਜਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜਿਆ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁੱਕ ਇਸ ਚ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਚਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੂਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਚਕੋਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜਿਆ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁੱਕ ਇਸ ਚ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਆਫਰਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਣਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਕੜ ਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਚਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਝੂਠਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਚਕੋਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਲ ਇਲਮ ਦੀ ਲਾਹੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਚਕੋਲ ਲਿਸ਼ਕਿਆ, ਕਵਲ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਖਿੜਿਆ, ਖਿੜ ਗਿਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਬਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਗੇ ਸਬਾਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਰਹਾਉ। ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲੀਨੋ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਂਦਾ, ਬਾਹੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਔਗਣ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਔਖਤ ਉਨ੍ਹ ਚਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਰੰਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਾਚਾ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਜ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਲਗਭਗ 1 ਆਵਰ 1 ਘੰਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਉਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬੈਸੋ ਸੰਤ ਸਜਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਆਏ ਹੈ ਐ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿਹਦਾ? ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਧਨ ਖਾਟਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਦਨ ਖਟਿਓ ਜਾਕਾ ਨਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾਰ। ਐਸਾ ਧਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਤਦੀ ਇਤਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭੋਜਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਡਗੰਤੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ YouTube ਤੇ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।